یہ مائنس عمران خان، یہ کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان ہو جائے، اور یہ اس لیے چاہتے ہیں یہ نمبر ون کیونکہ آج کل ایم کیو ایم کا بہت ذکر ہے، الطاف حسین صاحب کا بہت ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا، الطاف حسین کا، کہ بس ایم کیو ایم فارمولا آ جائے، الطاف حسین فارمولا آ جائے پی ٹی آئی کے لیے، اور الطاف حسین جس طرح ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو چھوڑا اور ایم کیو ایم پاکستان بن گئی اور اس نے اپنا تعلق ختم کر لیا، اسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی الطاف حسین کی وہی فارمولا استعمال کرے اور عمران خان صاحب سے قطع تعلق ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف بن جائے عمران خان کے بغیر والی، اور ایم کیو ایم الطاف صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہ اپنی زندگی گزاریں، عمران خان اپنی زندگی گزاریں، پی ٹی آئی ہمیں دے دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ ہمیں دے دیں، سمپل سی بات ہے۔ تو پہلے ذرا ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا تھوڑا سا کر لیں کہ کیا مماثلت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کام کر چکی ہے، ادھر ایم کیو ایم نے پہلے کر دیا کہ الطاف حسین کو فارغ کر دیا اور ایم کیو ایم پاکستان بنا لی، اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا اب حال کیا ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، اور سارا الیکشن ہار گئے، کیونکہ ووٹ بینک کس کے پاس تھا، وہ تھا الطاف حسین کے پاس، اور الطاف حسین الگ ہوا، اس کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ 100 اچھے کام کرتا تھا تو 1000 برے کام کرتا تھا، جو 1000 برے کام کرتا تھا وہ حاوی ہو گئے، لہٰذا وہ اس سے لوگ پھر تنگ بھی آ گئے، تو لوگوں کو متبادل کیا ملا، کراچی کے عوام کو کیا متبادل ملا، وہ ملا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صورت میں، یعنی ایک انتہا الطاف حسین صاحب تھے، دوسری طرف ان کو ملا کون، عمران خان، وہ سارے کا سارا ووٹ شفٹ ہو گیا، کیونکہ کراچی میں اردو سپیکنگ جو ہماری کلاس تھی، مہاجر جو تھے، ان کو نہ ہی پیپلز پارٹی نے سمویا اپنے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ سندھی لیڈرشپ کے موجود تھی، سندھی قیادت تھی، اور انہوں نے مہاجرین کو اردو سپیکنگ کو، حالانکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، پولیٹیکل کلاس تھی، سارے مہاجرین آ کے کراچی میں حیدرآباد میں آباد ہوئے، سندھی لیڈرشپ نے انہوں نے اس کو اپنے اندر نہیں سمویا، جب نہیں سمویا تو وہ ایک عصبیت جاگی، اور عصبیت کی بنیاد پہ اردو سپیکنگ اکٹھے ہو گئے، اور الطاف حسین جو کہ خود مہاجر تھے، انہوں نے اس کارڈ کو بہت اچھا کھیلا اور وہ لے کے آ گئے اپنے امبریلا میں، اور وہاں پہ مل گئے ان کو ایک شیلٹر مل گیا، جب وہ مل گیا تو اس کے بعد پرویز مشرف صاحب خود اردو سپیکنگ تھے، اور ادھر پرویز مشرف صاحب کو اقتدار مل گیا، اور جب ان کو اقتدار ملا تو یہ ساری کے ساری جو اردو سپیکنگ تھے ان کو مزید شیلٹر مل گیا، اور جب یہ مزید شیلٹر ملا تو ایم کیو ایم تگڑی ہو گئی، اس تگڑے پن میں بجائے اس کے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم اس کو پولیٹیکل فورس بناتے، ایم کیو ایم کو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے اس کو پولیٹیکل فورس نہیں بنایا، وہ بلکہ ایک انڈر ورلڈ کی طرح کا ڈان بن گیا، اور انہوں نے اس کو مس یوز کیا، اس پاور کو جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم کو ملی، وہ اس کو مس یوز کیا، مس یوز کرنے کے جواب میں یہ ہوا جیسی پرویز مشرف صاحب گئے ساتھ ہی وہ فیسلٹیز ختم ہو گئیں، اور جب فیسلٹیز ختم ہوئیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایم آئی کے ڈی جی ہوتے تھے میجر جنرل ندیم تھے، ندیم اعجاز تھے شاید، تو وہ لک آفٹر کرتے تھے ایم کیو ایم کو مکمل طور پہ، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس معاملے میں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ احکامات بھی دیتی تھی، وہ سب کچھ کرتی تھی، تو یہ تھا اردو سپیکنگ کا معاملہ ایم کیو ایم کا، لیکن مس یوز آف پاورز انڈر ورلڈ کی طرح ایم کیو ایم کو بنایا، اور اس کے بعد پھر شروع ہو گیا مار دھاڑ بھتا گولی لاٹھی ہڑتال سب کچھ، جب یہ ہوا تو پھر الٹیمیٹلی جو ایک سین ہوا، اور اس سین کے بعد پھر ایم کیو ایم ختم ہو گئی اور الطاف حسین صاحب چلے گئے، اس کے بعد پھر ان کے مقدمات بھی ہوئے، جائیدادوں پہ سارا کچھ وہ بھی ہوا، اندرون ملک بیرون ملک، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، تو خیر یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر عمران فاروق کا جو قتل ہوا، اس کے بعد مزید معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے، لہٰذا یہ ان کی ہے داستان، تو یہ تو ہوا ان کے ساتھ۔ اب یہ کہتے ہیں اسی طرح وہ ایک کراچی ایک مخصوص تھا، ایک اردو سپیکنگ امبریلا کے نیچے، اس لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ
पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कहीं भी आपको नज़र नहीं आई। बहुत कोशिश की गई परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में, इधर-उधर, लेकिन कोई नहीं, वो सिर्फ़ कराची, हैदराबाद तक रहे, जहाँ उर्दू स्पीकिंग वोट था, महाजरीन जहाँ ज़्यादा थे, वहाँ तक रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, इमरान खान सिर्फ़ कराची नहीं, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में है। इमरान खान के साथ उर्दू स्पीकिंग, इमरान खान के साथ सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, गिलगित-बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहारी, यानी कि जितना भी सराइकी बेल्ट, सारे के सारे इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो अब पाकिस्तान की हदूद से भी बाहर फैली हुई है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसको कोई पूछता नहीं था, वो इस वक़्त सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी फ़ोर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। क्योंकि ये जो फ़सादियत मुसल्लत हुई है पाकिस्तान में, उसका सारा जो आवाज़ है, वहाँ पे आपने देखा कि मीडिया कंट्रोल हो गया, अदलिया पे कब्ज़ा हो गया, पार्लियामेंट पे कब्ज़ा हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। वो ज़िंदा रखा हुआ है। वो बर्तानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह, वहाँ पे मिडल ईस्ट में, हर जगह ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं और अच्छी-अच्छी जगह पे मौजूद हैं और उनका एक्सेस है। जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मालियाती इदारे हैं, हर जगह उनकी एक्सेस है और वहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं और पहुँचाते भी हैं और उसका असर भी होता है। लिहाज़ा अब बाकायदा तौर पे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है और ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंद साल पहले ये सब के सब नवाज़ शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए थे। सब के सब नवाज़ शरीफ साहब के साथ जुड़े। इनमें से 99% ये भी सारे शिफ्ट हुए हैं इधर इमरान खान की तरफ। जब इन्होंने देखा कि हमारी इज़्ज़त कहाँ पे है, हमारे हकूक़ कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमें वोट का हक दिया जा रहा है, हमें पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जा रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हमारी जायदादों की, हमारी फैमिलीज़ की, हमारे इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा रहा है, तब जाके ये सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ जुड़ गया। अब इमरान खान जो है, वो अब बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ उसका वोट बैंक है। लिहाज़ा ये जो आप कहते हैं कि इनको एमक्यूएम बना दें, अल्ताफ़ हुसैन बना दें, ये होना नहीं है। क़यामत तक नहीं होना। और अल्ताफ़ हुसैन जैसे भी थे, जैसे ही एमक्यूएम ने छोड़ा, इधर से कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम ने एमक्यूएम को छोड़ दिया और फ़ारिग कर दिया और वो आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए। और फिर 2018 का इलेक्शन भी देख लिया आपने और 2024 का भी देख लिया। अब एमक्यूएम के जितने भी लोग हैं, उनके पास जाली फॉर्म 47 हैं, मुबैना तौर पर, क्योंकि वहाँ पे यही विचारों का है जी मस्कन, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब को अल्ताफ़ हुसैन के सामने खड़ा किया गया था, कुछ हासिल नहीं हो सका और वो मामला ठुस हो गया, जो पार्टी बनाई थी और कोई वोट नहीं मिला, क्योंकि हमने खुद कवर किया 2018 का इलेक्शन और कराची में हमने खुद देखा। 2 दिन पहले हम चले गए थे ट्रांसमिशन के लिए, तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो लिहाज़ा ये हुआ और सारे का सारा किंग्स पार्टी फ्लॉप हो गई और किंग्स पार्टी फ्लॉप होने के बाद फ़ारिग हो गई। किंग्स पार्टियों का रिवाज अब नहीं रहा, क्योंकि 2018 में भी किंग्स पार्टी फ़ारिग हो गई और 2024 में भी किंग्स पार्टी फ़ारिग हो गई। ना 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वोट दिया, अवाम ने उनको वोट दिया जिनको एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती थी, ना ही 2024 में। एक और खबर दे दूं कि 2018 में भी इमरान खान जबरदस्ती जो है वो उसको गवर्नमेंट मिल गया, वरना शहबाज शरीफ साहब का मामला था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला तय हो रहे थे और हमारे अरबी ममालिक को यकीन दहानी करवाई गई थी कि शहबाज शरीफ को हम अकोमोडेट कर लेंगे और वो भी कह रहे थे कि आप चले नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ साहब को अकोमोडेट करें, इमरान खान को रहने दें। तो इमरान खान 2018 में भी उनका रिड्यूस किया गया, उनको कट लगाया गया उनके मैंडेट पे, सीटें रोक के। वो जो बैठा था आरटीएस, वो आरटीएस इनके इमरान खान के लिए जो सिस्टम डाउन हो गया, आरटीएस नहीं था वो, जो सिस्टम डाउन हो गया था, वो इसलिए सिस्टम डाउन हुआ था।
تو لہٰذا اس وقت بھی روکا گیا تھا, عمران خان کا سائز کٹ کیا گیا کہ اس کو سمپل میجورٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے, لہٰذا سمپل میجورٹی ان کو نہیں دی گئی, اور پھر ساتھ یہ کھڑے کیے گئے سابقہ لاحقے, اور وہ سابقہ لاحقے ہی آگے جا کے رجیم چینج آپریشن میں سارے کے سارے اس ونڈو میں ڈال دیے گئے. تو اس لیے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ عمران خان جو ایم کیو ایم ہے, وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایم کیو ایم نہیں ہے, اور عمران خان الطاف حسین نہیں ہے. لہٰذا یہ تو آپ ذہن سے ہی نکال دیں, کیونکہ عمران خان کی حکومت مرکز میں تھی, اور بلوچستان میں تھی, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, پنجاب میں, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حسرت رہ گئی. حسرت تھی پیپلز پارٹی کو کسی بھی طریقے سے مجھے پنجاب میں اقتدار مل جائے, لیکن پنجاب کا جو تخت ہے وہ اگر الٹایا ہے, تخت لاہور کو اگر الٹایا ہے تو وہ عمران خان نے الٹایا ہے. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے کے بعد پنجاب کا تختہ الٹا کے فارغ کر دیا, تخت کو تختہ بنا دیا نون لیگ کے لیے, اور لاہور کو قبرستان بنا دیا نون لیگ کے لیے ووٹوں کا. تو یہ عمران خان کا کام تھا, اور انہوں نے کیا, اور پھر عثمان بزدار جیسے کمزور ترین وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی دیا, اور انہوں نے بھی اپنی مدت پوری کی. رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا, ادروائز کچھ کر نہیں سکے. رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹانا پڑا, ادروائز یہ عمران خان کو ہٹا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اب یہ بھی سوچتے ہیں, یہ جو ہمارے ہیں سردار اختر مینگل صاحب اس وقت چھوڑ گئے, باپ پارٹی چھوڑ گئی, ایم کیو ایم چھوڑ گئی, کاف لیگ چھوڑ گئی, تو اب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. نہ ان کی حیثیت رہی کوئی, اور نہ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا ان کی کوئی حیثیت رہی. یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اپنے حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. اس کے بعد جی اب یہ کیا کہتے ہیں, ہاں البتہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم اور عمران خان کو الطاف حسین. نون لیگ یہ کام کر چکی ہے. مزے کی بات ہے کہ نون لیگ یہ کام کر چکی ہے. نون لیگ میں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں مل کر نواز شریف کو الطاف حسین بنا کے فارغ کر چکے ہیں. بالکل ان کو ایک عضو معطل کی طرح بٹھا دیا گیا ہے, اور پارٹی شہباز شریف صاحب نے لے لی, اور صدارت انہوں نے لے لی, وزارت عظمیٰ انہوں نے لے لی, فارم 47 انہوں نے لے لیے, سارا سمیٹ لیا خود. الیکشن کمپین چلائی نواز شریف نے 2024 میں 2024 میں الیکشن کمپین نواز شریف چلا رہے ہیں, ٹوٹی بھجی جو بھی ہے وہ چلائی, اور ووٹ بینک نواز شریف کا تھا, اور جو اونے پونے اکٹھے کیے 17-20 سیٹیں ملیں, لیکن ڈیل کون کر گیا؟ شہباز شریف صاحب کر گئے. اور کون کر گئے؟ مریم صاحبہ. مریم صاحبہ نے کہا مجھے پنجاب دے دیں, اور شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے مرکز دے دیں. تو نواز شریف صاحب انہوں نے کہا یہ انٹیک ہو چکے ہیں, ان کو ہم الطاف حسین بنا دیتے ہیں, اور لہٰذا ان کو ڈمپ کر دیا جاتی عمرہ میں. اب بیچارے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اصلاً, بلکہ الطاف حسین صاحب کو تو بولنے کی اجازت ہے, وہ تو ابھی بھی بولتے ہیں, وہ تو سارا ایک کرائسس سے گزر گئے, اور کرائسس سے گزرنے کے بعد اب وہ آپ کو پریس کانفرنس بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, ہنستے مسکراتے بھی ہیں, فری موو بھی کرتے ہیں, اور جہاں آنا جانا چاہتے ہیں آ جا لیتے ہیں, اپنی مرضی سے بولتے بھی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے گھوگو گھوڑا بنا دیا, مٹی کا بابا, بے جان مٹی کا بابا بنا کے انہوں نے جاتی عمرہ میں رکھ دیا, اور ان کو نکالا 26 نومبر کو جب ایکسٹینشن کا ٹائم آیا. اس وقت لایا کہ آئیں ابو جی اور بھائی جی ذرا تسی بلیک میل کرو جنرل آصم منیر نو, ذرا کرو نا گلاں دو چار آ کے, تے سانو بھی ذرا سہولت ملے. انہوں نے آ کے وہ پرچی, پرویز رشید صاحب نے پرچیاں لکھ کے دی تھیں, اور وہ پرچیاں انہوں نے پڑھ دیں. جب انہوں نے پڑھ دیں تو اس کا ریئیکشن آ گیا. ریئیکشن آیا تو پھر شہباز شریف صاحب جو لندن میں, جن کو بھیجا گیا تھا کہ آپ وہیں بیٹھے میں بھی آ جاتا ہوں, تو ہم ذرا تھوڑا سا دو ہاتھ کرتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں سارا کچھ. تو جب یہ پتہ چلا جنرل صاحب کو کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب کو تو باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت ان کو وہاں بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے ان کو ادھر بند کیا, ان کو واپس بلایا کہ چلیں پہنچے واپس, تمہاری ایسی کی تیسی.
जाली फॉर्म 47 भी लिया, मुकदमे भी हमने ख़त्म करवाए, चलते मुकदमे, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आपको वज़ारत उज़्मा दे दी, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आपको वज़ारत आला दे दी, तो ये तो नहीं हो सकता, लिहाजा इनको वापस बुला के एक जल्दी फिर नोटिफिकेशन बाई हैंड करवा लिया गया। अब जी पीटीआई इस सारी सूरत हाल में पीटीआई पर पाबंदी, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए आपकी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अब क्या है, प्लान क्या था, ये सारा माहिदा जो एक्सटेंशन का हुआ कि चलें जी ठीक है करते हैं, वो मियाँ साहब ने जो पर्चियाँ पड़ी थी वो पर्चियाँ यही थी कि इमरान खान को कौमी मुजरम इमरान खान नहीं, सबको सजा दी जाए, इमरान खान को भी, जनरल बाजवा को भी, जनरल फैज़ को भी, जनरल पाशा को भी, जनरल रिजवान को भी, जनरल जहीर को भी, यानी जनरल ज़ियाउल हक साहब के बाद जितने जर्नैल आए वो सारे के सारे उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, ये मियाँ साहब कह रहे थे। और हमारी पीपल्स पार्टी से भी जान छुड़वाई जाए और पीटीआई से भी। अब ये बार बार इनको अंदर से उठता है कि हम पीटीआई को अपने साथ मिला लें, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को अपने साथ मिला लें, वो भी वही काम करें जो नवाज शरीफ के साथ किया है नून लीग ने और उनकी फैमिली ने, नवाज शरीफ साहब को भी डंप कर दिया, अल्ताफ हुसैन को, इस तरह अब हमें पीटीआई भी हमारे साथ यही कर ले, तो ये हो नहीं सकता। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी डील करके बाहर चले गए थे, अगर पाकिस्तान में रहते, वोट को इज्जत दो का नारा बरकरार रहता, तो आज मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरे वसूख से, अगर वोट को इज्जत दो का नारा रहता और डट कर ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा न बनते, इलेक्शन होते, तो मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ की आज हालत इससे कहीं ज्यादा अच्छी होनी थी, कहीं ज्यादा अच्छी होनी थी, कहीं ज्यादा, और ये एग्जिस्ट कर रहे होते सिस्टम में। लेकिन वोट को इज्जत दो के बजाय इन्होंने बूट को इज्जत दी, बूट पॉलिश में मुकाबला हो गया, बड़े भाई में, छोटे भाई में और दुख्तर नेक अख्तर में, इन सब में बूट पॉलिश का टिका के मुकाबला की हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला कि हम क्यों पीछे रहें, सब ने बूट पॉलिश की और बूट पॉलिश में जीत गए हमारे अर्दली सरकार और उनकी भतीजी साहिबा, ये जीत गए बूट पॉलिश में, और जीत के उन्होंने अपने इक़्तिदार के ईवान हासिल किए और सरेंडर करके, और वोट गया भाड़ में, और वोट को इज्जत भी गई भाड़ में। वोट को इज्जत दो अवाम का मतलब है कि अवाम को इज्जत दो, आपने अवाम को इज्जत नहीं दी, आपने बूट को इज्जत दे दी, तो अवाम को इज्जत दे दी इमरान खान ने, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हो गई। वो आज भी कश्मीर ले लें, गिलगित बल्तिस्तान ले लें, सिंध ले लें, कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये सूरत हाल हुई है जी। लिहाजा अब ये इन्होंने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देते हैं। कल पंजाब असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है। अब पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर होने का मतलब क्या है, किसको कह रहे हैं पाबंदी लगा दें, शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को नहीं कह रहे वो, क्योंकि ये तो चचा भतीजी तो हर वक्त टेलीफोन पर राब्ते में होते हैं, वो इनको नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जनाब अब हमारा मुतालबा है कि आप या तो इमरान खान को अल्ताफ हुसैन बना दें, अगर ये नहीं बन सकता तो फिर आप पीटीआई पर पाबंदी लगा दें, जैसे तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई है। तो असल में जो पंजाब असम्बली की करारदाद मंजूर की है मरियम साहिबा ने, वो की है जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, कि जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दिया कि देखें अब पूरा पंजाब कह रहा है, ये जितने भी आपने जाली फॉर्म 47 हमें दिए थे, वो जाली फॉर्म 47 वाले सारे ये कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई पर पाबंदी लगा दें और इसको कलअदम करार दे दें। तो ये आसिम मुनीर साहब से कहा जा रहा है। तो ये वही बात है जो एक्सटेंशन, एक लंदन प्लान था और एक एक्सटेंशन प्लान। अब एक्सटेंशन प्लान में पीटीआई पर पाबंदी लगाना इनका मकसूद है, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी तो पहले ही लग चुकी है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन हुआ, 2024 के इलेक्शन से पहले ही एक 9 मई करवा दिया गया, उसके बाद बल्ले का निशान छीन लिया गया। पीटीआई ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और काजी फायद ईसा साहब ने तो अपना पूरा हिस्सा डाला और वो तो लेने ही नहीं दिया गया, हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, वो तो आज़ाद अरकान आए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज, और उनके आज़ाद उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर दिया कि ये पीटीआई के, इनसे पूछें, जो कहता है कि मैं पीटीआई को, उनको पीटीआई कंसीडर करें, और कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनको पीटीआई का कंसीडर किया जाए। उस फैसले को भी नहीं माना गया, उस फैसले को
रख दिया गया, एक साइड पे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम और 27वीं गैर आइनी तरमीम करके और गैर आइनी बेंच के ज़रिए फिर मखसूस नशिस्तें वापस लौटा दी गईं। जो लूटा हुआ माल था, वो चोरी शुदा माल, मसरूका माल मसरूका फिर उनको दे दिया, 2/3 अक्सरियत दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, क्योंकि पीटीआई पर जो लंदन प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली पीटीआई को फारिग करना था। अब पीटीआई वापस आती और मखसूस नशिस्तें मिल जाती, तो पीटीआई कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनती और नंबर के एतबार से उनके नंबर ज़्यादा होने थे। नून लीग से भी और नून लीग के और पीपल्स पार्टी दोनों से ज़्यादा नंबर उनके थे। सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनती, मेजॉरिटी नहीं थी लेकिन नंबर उनके ज़्यादा थे, नंबर 1 अददी एतबार से, तो वो भी कबूल नहीं था। अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती तो 27वीं गैर आइनी तरमीम नहीं हो सकती थी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, इसलिए ये सब कुछ किया गया। तो अब ये कहते हैं कि सारा कुछ तो हो गया, लिहाजा अब पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। तो पीटीआई पर पाबंदी तो पहले ही लगी हुई है। तो एक बात ज़हन में रखें, पीटीआई पर अमलन पाबंदी लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी भी लिख दी वो सुल्तान राजा साहब ने और उनके 4 रत्नों ने कि जनाब हम आपको चेयरमैन नहीं मानते, बैरिस्टर गौहर को, और एक वाहिद जमात है पाकिस्तान की सियासी जमात जिसके आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम किए, सिर्फ पीटीआई के। तो लिहाजा पीटीआई तो पहले ही, अब तो इमरान खान है और पाकिस्तान की आवाम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, दरमियान में सब इररेलेवेंट हो चुका है। कोई इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं है, किसी बल्ले के निशान की ज़रूरत नहीं है, किसी के नहीं। इमरान खान किसी को कहेगा तोरी का निशान है, इमरान खान कहेगा ये तोरी को आपने वोट देना है, ये भिंडी को देना है, ये आलू को देना है, ये बैंगन को देना है, ये चारपाई को देना है। अवाम इमरान खान के उस कैंडिडेट को वोट देते हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन में आपने देख लिया कि जहाँ बाइकआउट हुआ, वहाँ पे 5% लोग बाहर निकले। इमरान खान का वोटर सपोर्टर सारा वो अंदर बैठा रहा, नहीं आया पोलिंग बूथ पे। और जो 2 हल्के ओपन थे और वहाँ पे आपने देख लिया कि वहाँ पे फिर आपको जाली फॉर्म 47 लाना पड़ा और वहाँ पे फिर 100 को 1000 वोट बनाना पड़ा और 1000 को 100 में कम करना पड़ा सिफर काट के। ये आपने किया। तो सूरत हाल वहीं की वहीं है। लिहाजा पीटीआई पर पाबंदी नहीं लग सकती और जैसा कि ये चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आपने अभी हालिया सुहेल अफरीदी साहब का देखा कि ये कहते थे कि हमारे साथ 20 एमपीए हैं, हमारे साथ 25 एमपीए हैं, कोई कहता था 35 हैं। तो जब वोटिंग हुई तो एक एमपीए नहीं आप तोड़ सके खैबर पख्तूनख्वा में। सेनेट का इलेक्शन हुआ, आप एक एमपीए नहीं तोड़ सके। ये आपकी हालत तेज़ार है। कल, आज भी और कल भी इमरान खान के वो पोस्टर, तस्वीरें उठा के अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली में आ रहे हैं, पंजाब असम्बली में आ रहे हैं, जहाँ पे अपोजिशन में है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंध में एहतजाज कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी भी उसके साथ खड़ी है। अब क्या है? अब ये कहते हैं कि एक और तरमीम लाई जाए, एक और तरमीम ला के अब कहते हैं गवर्नर राज लगाना है। गवर्नर राज लगाते हैं तो उसकी भी मुद्दत 6 माह है, इससे ज़्यादा की नहीं है। फिर वहीं पे वापस आ जाएगा मामला और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फिर इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की पार्लिमानी पार्टी, वहाँ के सब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अभी ये हरकत करने, ये शायद करें, ये शय दे रहे हैं। मैं चलें वो फिर मैं अगली बताऊँगा कि क्या करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट है जी, अब पीटीआई क्या करना चाह रही है? पीटीआई बड़ा फैसला करना चाहती है और जैसे ही उनकी इमरान खान साहब से बातचीत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, तो पीटीआई एक बड़े फैसले की तैयारी कर रही है और वो है कि वो पार्लियामान से निकल आए और इस्तीफ़े दे दे। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये बता दिया है कि अगर इस तरह नहीं तो फिर इस तरह भी नहीं। और पीटीआई ये बड़ा फैसला कर सकती है कि अपने इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ जाए और इस सारे निज़ाम को बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाए और दुनिया को बता दे कि ये सारे का सारा निज़ाम जाली है और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करे, इक़्तिदार के ईवानों से निकल कर और फिर इसको निज़ाम को चैलेंज करे, ताकि ये जो कहते हैं, अब इसमें एक अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं वो
ایک اور امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک ترمیم کر لیں، 2 کر لیں، 100 کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ سسٹم سے نکل آئے، کیونکہ پہلے قائمہ کمیٹیوں سے نکل آ چکی ہے، وہ قائمہ کمیٹیوں کے ممبرشپ چھوڑ چکی ہے، ان کی چیئرمین شپ چھوڑ چکی ہے، پنجاب میں بھی، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، تینوں جگہ چھوڑ چکی ہے، جہاں جہاں ان کے ہیں پارلیمنٹیرینز، وہ سب کچھ اب وہ ایک فیصلہ کر رہی ہے، اور پارٹی کے اندر ڈسکشن بڑی سنجیدگی سے چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جیسے ہی ان کی ملاقات ہوگی، اس اسٹریٹجی کو بنایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے باہر آ جائے گی۔